Today we are going to study about the second chapter of your third semester, that is laser. Laser means light amplification by stimulating emission of a radiation. હવે લાઇટ એટલે પ્રકાશ, એમ્પ્લિફિકેશન એટલે વિવર્ધિત થવું, સ્ટિમ્યુલેટિંગ એટલે બળ પ્રેરિત, એમિશન એટલે ઉત્સર્જન અને રેડિયેશન એટલે વિકિરણ. મતલબ લેઝરનું ગુજરાતી તમે એવું કરી શકો કે પ્રકાશનું વિકિરણ સ્વરૂપે બળ પ્રેરિત ઉત્સર્જન થવું. આ લેઝર એ 20મી સદીનું એક આઉટસ્ટેન્ડિંગ ઇન્વેન્શન, એક અગત્યની શોધ છે જેણે કમ્યુનિકેશન અને પ્રકાશની દુનિયામાં ક્રાંતિનું સર્જન કર્યું. Laser is an outstanding invention of the 20th century who gave the revolutionary change in the field of communication as well as optics to form an optical fiber. The optical fiber is made up because of the invention of laser. In fact, in our second unit, we will also study about optical fibers. Okay. In this unit, today, we will discuss about some points of laser. Actually, laser is not the amplification of light, but it is a generation of light. As we studied in the full form, it is amplification by stimulated emission of light. So laser is not just amplification of light, it is a generation of light by stimulating emission in the form of radiation. લેઝર એ પ્રકાશનું બળ પ્રેરિત ઉત્સર્જન વડે થતું એક વિકિરણ સ્વરૂપ છે. મતલબ પ્રકાશનું વિકિરણ સ્વરૂપે ઉત્સર્જન છે અથવા વિકિરણનું પ્રકાશ સ્વરૂપે સર્જન છે લેઝર. That's why they called that laser is not just amplification but it is a generation of light. This laser, due to its property, it is more near, you can say that it is more akin towards other highly directional monochromatic lights like radio and microwaves. Now listen carefully. Highly directional monochromatic. Monochromatic એટલે એકરંગી અથવા એક ચોક્કસ તરંગ લંબાઈ ધરાવતો જે પ્રકાશ છે એને મોનોક્રોમેટિક પ્રકાશ કહેવાય. જેમ કે માત્ર રાતો પ્રકાશ, માત્ર પીળો પ્રકાશ, માત્ર લીલો પ્રકાશ, આ બધા મોનોક્રોમેટિક લાઇટ છે. જ્યારે સફેદ પ્રકાશ એ પોલીક્રોમેટિક છે. મોનોક્રોમેટિક એટલે એકરંગી અથવા એક જ તરંગ લંબાઈ ધરાવતું, જ્યારે પોલીક્રોમેટિક એટલે બહુરંગી અથવા એક કરતા વધારે તરંગ લંબાઈ ધરાવતું. હાઈલી ડાયરેક્શનલ, જ્યારે પ્રકાશની પોતાની અંદર, પ્રકાશના એક કિરણની અંદર એક જ તરંગ લંબાઈ હોય ત્યારે આ પ્રકારના પ્રકાશની એ જે ઉદ્ગમમાંથી, જે સ્ત્રોતમાંથી નીકળે છે એની તદ્દન સીધી આવી એક જ દિશામાં જવાની સંભાવના ઘણી વધારે થાય. When light is completely monochromatic, the possibility of deviation of that light from the clean straight path from the source is none. मतलब કે એ જે સ્ત્રોતમાંથી ઉત્પન્ન થાય છે ત્યાંથી ડેવિએશન થવાની, ત્યાંથી અલગ અલગ દિશામાં ફંટાવાની એની શક્યતાઓ નહીવત હોય. ક્યારે? જ્યારે આ પ્રકાશ એ એક જ પ્રકારની અથવા એક જ મૂલ્યની તરંગ લંબાઈ ધરાવતો હોય ત્યારે. That's why all kind of monochromatic light must be some or more highly directional, and that's why this laser is also highly directional light because it is monochromatic light, and that's why by the means of property it is more near or more akin to other monochromatic lights like radio and microwave. Where is it? Oh, it's besides me, sorry. It is not just the amplification of light, but it is the generation of light. It is more akin or near to highly directional monochromatic lights like radio and microwaves. Now we will discuss
about some historical aspects of laser, because laser, this phenomena, is not the fruit of any one person's effort. લેઝર એ કોઈ એક ચોક્કસ વ્યક્તિ દ્વારા થયેલી શોધ નથી. ક્રમશઃ 1916 થી માંડી અને 1960 સુધી 1916 થી માંડીને 1960 સુધી 1916 થી માંડીને 1960 એટલે કે 46 વર્ષના ગાળામાં 46 વર્ષ જેટલા ગાળાની અંદર 5 થી 6 વૈજ્ઞાનિક દ્વારા અલગ અલગ સિદ્ધાંતો જે આપવામાં આવ્યા, આ બધા સિદ્ધાંતોને તમે ભેગા કરો ત્યારે આ 20મી સદીનું સૌથી સારામાં સારું ઇન્વેન્શન લેઝર એ અસ્તિત્વમાં આવ્યું. તો આ સમગ્ર ઘટનાક્રમમાં કયા વૈજ્ઞાનિકનો શું ફાળો છે એ આપણે હવે જોઈએ. સૌપ્રથમ શરૂઆત થાય છે ફિઝિક્સના એક માનીતા અને જાણીતા વૈજ્ઞાનિક આલ્બર્ટ આઇન્સ્ટાઈનથી. In 1916, Einstein has given the basic of stimulated emission. In 1916, Einstein gave the theory for stimulated emission. Now, what is stimulated emission or what is stimulating emission? That we will study in our next topic when we learn the interaction of light with matter. Later on, we just remembered this incident that the theory for stimulated emission was given by Albert Einstein in 1916. Then after many years has been passed, no practical development on the basis of this theory was performed by anyone. Einstein ના theory આપ્યાના ઘણા વર્ષો સુધી એની theory ઉપર કોઈ પણ પ્રકારનું પ્રાયોગિક કાર્ય શક્ય બન્યું નહીં. In 1954, C.H. Turner made the amplification of microwave on the basis of Einstein's principle. હવે 1954 માં C.H. Turner નામના એક વૈજ્ઞાનિક આઇન્સ્ટાઈનના સ્ટિમ્યુલેટેડ એમિશનના સિદ્ધાંતોનો ઉપયોગ કરીને માઇક્રોવેવનું એમ્પ્લિફિકેશન કરાયું. So he performed a Maser, M-A-S-E-R, Maser. M stands for microwave, A stands for amplification, S stands for stimulating, E stands for emission, and R stands for radiation. Maser in 1954. Just after the 4 year, this C.H. Turner, with the help of another scientist, A. Shaolao, give the theory for the amplification of light. એટલે કે આ C.H. ટર્નરે માઇક્રોવેવનું એમ્પ્લિફિકેશન કર્યાના 4 વર્ષ પછી બીજા એક ભૌતિકશાસ્ત્રી A. શાવલાવની મદદથી લાઇટ એમ્પ્લિફિકેશન એટલે કે પ્રકાશના એ એમ્પ્લિફિકેશન માટેની થિયરી આપી. જે આઇન્સ્ટાઈને થિયરી આપી હતી એ સ્ટિમ્યુલેટેડ એમિશનની આપી હતી. આ સ્ટિમ્યુલેટેડ એમિશનનો ઉપયોગ કરી અને C.H. ટર્નરે પહેલા શું કર્યું તો કે એણે પહેલા માઇક્રોવેવનું એમ્પ્લિફિકેશન કર્યું. ત્યારબાદ આઇન્સ્ટાઈનના જે સિદ્ધાંતનો ઉપયોગ કરી ને લાઇટનું એમ્પ્લિફિકેશન કઈ રીતે થઈ શકે આની એને થિયરિકલ કોન્સેપ્ટ આપી. અને આ શાવલવ અને ટર્નરમાં થિયરિકલ કોન્સેપ્ટ કોનો તો કે એમ્પ્લિફિકેશન ઓફ લાઇટનો આનો ઉપયોગ કરી અને એના 2 વર્ષ પછી ટી.એચ. મેનમન નામના સાયન્ટિસ્ટે એક ડિવાઇસ બનાવી જે ડિવાઇસ લાઇટનું એમ્પ્લિફિકેશન કરી શકે. મતલબ કે 1960 ની અંદર લેઝર ઉત્પન્ન કરી શકે એવી ડિવાઇસની રચના એ મેઇન મને સમજાવી. એ ડિવાઇસની રચના ડિવાઇસને પોતે બનાવી એમ કીધું પણ ચાલે, પણ આ ડિવાઇસને ઓપરેટ કેમ કરવી એ ટી.એચ. મેનમનને ખબર નહોતી. ને એના 1 વર્ષ પછી ટી.એચ. મેનમને જે ડિવાઇસ બનાવી આ ડિવાઇસનો ઉપયોગ કરી ને એ જવાન નામના સાયન્ટિસ્ટે પહેલું લેઝર બનાવ્યું. In 1961, a Jawan developed the first laser by using the principle of A. Shaolov
C.H. Towan, and the device made by Mengman. So this laser is, as I discussed earlier, one of the outstanding invention of 20th century. Nowadays, the uses of laser became very common. It is using in war, as you all have seen into the English film. Oh wait, not the English film. You all have seen the famous Hindi film Uri Attack. આપણે ઉરી અટેક પિક્ચર જોયું છે બરાબર. એમાં સ્ટાર્ટિંગમાં જ્યારે બસ ઉપર હુમલો થાય છે એનો બદલો લેવા માટે ઓલા જંગલમાં આતંકવાદી હંતાણા હોય એને મારવા જાય ત્યારે ખબર છે પેલું બાંધી નાઇટ વિઝન કેમેરા અને બધા એ ગોળી મારતા હોય બરાબર. ત્યારે તમે જોઈશું કે કોઈ પણ વ્યક્તિના મોઢા ઉપર કે છાતી પાસે પેલા લીલું લીલું ટપકું આવ્યું ને પછી એ મરી ગયું. તો આ લીલું ટપકું શું છે? એ લેઝર ગન છે. લેઝર ગન બે સ્ટેપમાં હોય. પેલા છે ને એ કોઈ પણ કલરની લાઈટ મૂકે, સાદી લાઈટ, નોટ લેઝર. એ સાદી લાઈટ છોડે, એ સાદી લાઈટ તમે કોન્સન્ટ્રેટ કરો, ટાર્ગેટ નક્કી કરો કે ઓકે આ ટાર્ગેટ. પછી તમે ટ્રિગર દબાવો. ટ્રિગર દબાવો એટલે ટાર્ગેટ ઉપર સીધું લેઝરનું બીમ આવે ને એવી રીતે આવે કે ટાર્ગેટ નષ્ટ થઈ જાય, તૂટી જાય, મણ હોય તો મરી જાય બરાબર. એટલે આવી રીતે અત્યારે તો લેઝરનો ઘણી બધી જગ્યાએ ઉપયોગ થાય છે. લેઝરનો ઉપયોગ અત્યારના જમાનામાં ઘણો સામાન્ય થઈ ગયો. આપણે ઘણા બધા જગ્યાએ વાપરીએ છીએ. લેઝર એઝ અ વેપન, લેઝર એઝ અ સર્જરી, લેઝર એઝ અ યુઝડ ઇન કમ્યુનિકેશન. ઘણીવાર આપણે મોટા મોટા ફિલ્મ્સની અંદર પણ જોતા હોઈએ છીએ. અલગ અલગ પ્રકારના ફિલ્મ ફેસ્ટિવલમાં બેકગ્રાઉન્ડમાં લેઝરનો ઉપયોગ થતો હોય છે. ધેટ ઇઝ લેઝર ફોર ફન બરાબર છે. આ મારી પાસે લેઝર આવી ગયું બરાબર, જે લેઝરનો હું પોઇન્ટર તરીકે ઉપયોગ કરું છું. એટલે અત્યારે તો વસ્તુ ઘણી સામાન્ય થઈ ગઈ. ઓકે, એનીવે, કમિંગ ટુ ધ નેક્સ્ટ પોઈન્ટ. આની પછીનો આપણો મુદ્દો છે. હેલો ફ્રેન્ડ્સ, after introduction, the topic that we are going to study is the interaction of radiation with matter. Now we have learned that in history that different scientists give us different phenomena. Some gives the theoretical explanation, while some gives the practical approach towards that theoretical application. Now in the full form of laser, we have studied that light amplification by stimulated emission of radiation. So what is the stimulated emission of radiation? What is the amplification of lights? Now there is a time to find out the answer of all these kind of questions, and for that we are going to study this topic. Now let us start with the Max Planck. According to Planck's quantum theory of radiation, when light or photon, actually light is made up with tiny photons having distinct energy that is equal to h mu, where h is the Planck's universal constant while mu is the fundamental frequency of vibration. Planck ના કહેવા મુજબ પ્રકાશ એ h mu જેટલી ઊર્જા ધરાવતા નાના નાના ઊર્જાના પેકેટ, ઊર્જાના પડીકા, જેને ફોટોન કહેવામાં આવે, આ ફોટોનનો બનેલો છે. So when light has been incident on any matter, that matter is made up of atom, molecules and ions, and whether there is atoms or molecules or ions, they are made up of electron, proton and neutron. So when a light or photon has been incident on matter, the interaction take place between radiation or photon and matter. So when the interaction between radiation and matter take place, this interaction is divided into two processes. First process, that is absorption, and second process, that is emission. In the case of emission, there are two types, that is stimulated emission, that is spontaneous emission, and that is
stimulated emission. Spontaneous emission will take place by its own, while stimulated emission has been taken place by us. This would taken place by that own. So later in the same question we will study all three interaction, that is absorption, spontaneous emission, stimulated emission, with their necessary characteristics and with the factors which are responsible to occur these process, because there are certain factors. When these factors satisfied, then and then only all these processes are going to occur. So what these factors are? What are the characteristic of any interaction, whether it is absorption or it is a stimulated emission or it is spontaneous emission? What are the characteristics of that, and what actually these processes are, that we are going to study. Actually all these interactions, whether it is absorption, spontaneous emission or stimulated emission, what are these processes? Actually all these processes are kind of an energy interaction between photon and electron. આ ત્રણમાંથી કોઈ પણ પ્રોસેસ વિશે આપણે ભણીએ, પછી એબ્સોર્પ્શન હોય, સ્પોન્ટેનિયસ એમિશન હોય કે સ્ટિમ્યુલેટેડ એમિશન હોય, ત્રણમાંથી કોઈ પણ પ્રોસેસ વિશે આપણે ભણીએ, એ ત્રણેય પ્રોસેસ આમ જોતા એક પ્રકારનું ફોટોન અને ઇલેક્ટ્રોન વચ્ચે અથવા મેટર અને રેડિયેશન વચ્ચેનું એનર્જી ઇન્ટરેક્શન છે, ઉર્જાની આપલેની વાત છે. ક્યારેક ઉર્જા છે એ મેટરમાંથી રેડિયેશનમાં જતી હશે ને ક્યારેક ઉર્જા રેડિયેશનમાંથી મેટરમાં જતી હશે. એટલે તમે ત્રણમાંથી કોઈ પણ પ્રોસેસ ગણો, અંતે તો એ શું છે? ઉર્જાની આપલે, એનર્જી ઇન્ટરેક્શન. The radiation and matter, when this take place, it induced to two process simultaneously. It means both this process happened one by one. These two processes are absorption and emission. Among them, today we are going to study about absorption. Absorption ચાલુ કરતા પહેલા 12મા ધોરણમાં જે આપણે ભણી ગયા છીએ એવા એક બે કોન્સેપ્ટ જે છે એનું આપણે પહેલા રિવિઝન કરી લઈએ, પછી આપણે એબ્સોર્પ્શન સ્ટાર્ટ કરીએ. જો અહીંયા તમને બે ઉર્જા સ્તરો દેખાય છે. Two energy states are there. Among them, the energy states in which the electrons are present at a room temperature. બે ઉર્જા સ્તરમાંથી ઓરડાના તાપમાને, સામાન્ય તાપમાને ઇલેક્ટ્રોન જે ઉર્જા સ્તરમાં રહેલા હોય, આ ઉર્જા સ્તર E1 એનર્જી સ્ટેટ 1, એને આપણે ધરા સ્થિતિ અથવા ગ્રાઉન્ડ સ્ટેટ કહીએ છીએ. જ્યારે ઉપરની ઉર્જા સ્તર છે એને ઉત્તેજિત અવસ્થા અથવા એક્સાઇટેડ સ્ટેટ કહેવાય છે, જેમાં સામાન્ય રીતે સામાન્ય તાપમાને ઇલેક્ટ્રોન હોતા નથી. At normal temperature, at room temperature, the ground state is completely filled in, while excited state is completely empty. સમજાણી વાત? ઓરડાના તાપમાને રૂમ ટેમ્પરેચરે ધરા સ્થિતિ સંપૂર્ણ ભરાયેલી હોય ઇલેક્ટ્રોનથી, જ્યારે ઉત્તેજિત અવસ્થા સંપૂર્ણ ખાલી હોય. આ ધરા સ્થિતિ અને ઉત્તેજિત અવસ્થા, એનર્જી સ્ટેટ E1 એન્ડ E2, આ બંને ઉર્જા સ્તરો વચ્ચે ઉર્જાનો જે તફાવત હોય, that is called E2 minus E1. બે ઉર્જા સ્તરો વચ્ચે ઉર્જાનો તફાવત, the energy difference between ground state and excited state, the energy difference between E2 and E1, that is called energy band gap. That is called energy band gap, because this is valence band and this is conduction band. આ ધરા સ્થિતિ, ગ્રાઉન્ડ સ્ટેટ અથવા વેલેન્સ બેન્ડ છે, જ્યારે આ ઉત્તેજિત અવસ્થા એક્સાઇટેડ સ્ટેટ અથવા કંડક્શન બેન્ડ છે.
કોઈ પણ તત્વની બાહ્યતમ કક્ષા, કોઈ પણ તત્વની બાહ્યતમ કક્ષા એ સામાન્ય રીતે કંડક્શન બેન્ડ તરીકે જોવા મળે. કોઈ પણ તત્વની બાહ્યતમ કક્ષા સામાન્ય રીતે કંડક્શન બેન્ડ તરીકે જોવા મળે. શું કામ? why? તો કે when the electron is in ground state, when the electron is in valence band, if you give them energy, they will absorb the energy from incident radiation and goes from lower energy state to higher energy state. જ્યારે કોઈ પણ તત્વના ઇલેક્ટ્રોન પર ઉર્જા આપાત કરવામાં આવે તો આપાત ઉર્જાનું શોષણ કરીને તે ઇલેક્ટ્રોન એ ધરા સ્થિતિમાંથી ઓછી ઉર્જા ધરાવતી કક્ષામાંથી એક્સાઇટેડ સ્ટેટ એટલે કે વધુ ઉર્જા ધરાવતી કક્ષામાં જાય છે. they transit from valence band to conduction band. એ ધરા સ્થિતિમાંથી ગ્રાઉન્ડ સ્ટેટમાંથી એક્સાઇટેડ સ્ટેટમાં વેલેન્સ બેન્ડમાંથી કંડક્શન બેન્ડમાં ટ્રાન્ઝિટ કરે છે, સંક્રાંતિ પામે છે, એ એમાં ચાલ્યા જાય છે. શું કામ? તો કે ઉર્જાનું શોષણ કરીને. ઉર્જા ક્યાંથી મળે છે? ફ્રોમ ઇન્સિડન્ટ ફોટોન, ફ્રોમ ઇન્સિડન્ટ રેડિયેશન. હવે આ ઇન્સિડન્ટ રેડિયેશનમાંથી જે ઉર્જા મળી ઈ જો ગ્રાઉન્ડ સ્ટેટના ઇલેક્ટ્રોનને મળે કેટલી ઉર્જા? એનર્જી બેન્ડ ગેપ જેટલી. ગ્રાઉન્ડ સ્ટેટ અને એક્સાઇટેડ સ્ટેટ વચ્ચેના એનર્જી બેન્ડ ગેપ જેટલી. તો શું થાય? તો કે તો ગ્રાઉન્ડ સ્ટેટમાંનો ઇલેક્ટ્રોન એનર્જી એબ્સોર્બ કરી અને ક્યાં ટ્રાન્ઝિટ કરે? એક્સાઇટેડ સ્ટેટમાં. હવે આ એક્સાઇટેડ સ્ટેટના ઇલેક્ટ્રોન છે એને જો તમે ઉર્જા આપો તો શું થાય? આ એક્સાઇટેડ સ્ટેટના ઇલેક્ટ્રોનને જો તમે ઉર્જા આપો તો ઇલેક્ટ્રોન મુક્ત ઇલેક્ટ્રોન તરીકે બહાર નીકળી જાય. હવે જ્યારે કોઈ પણ તત્વની બાહ્યતમ કક્ષામાં જે ઇલેક્ટ્રોન રહેલો છે એને પણ તમે ઉર્જા આપો એટલે એ બહાર નીકળી જાય. That's why the outermost orbit of any element is always considered as a conduction band. કોઈ પણ તત્વની બાહ્યતમ કક્ષા હંમેશા એ ઉત્તેજિત અવસ્થા તરીકે લેવામાં આવે છે. એટલે આ વેલેન્સ બેન્ડ, આ કંડક્શન બેન્ડ, આ એની વચ્ચેનો એનર્જી બેન્ડ ગેપ. પણ આ એનર્જી બેન્ડ ગેપ જે છે ને એ હંમેશા પ્લાન્કની ક્વોન્ટમ થિયરી મુજબ h mu ના પૂર્ણ ગુણાંકમાં હોય. The energy band gap between lower energy state and higher energy state, it is always equal to h mu. It is always equal to the integral multiple of h mu. When the necessary energy has been provided to this electron that is actually equal to this energy band gap, it will transit from here to here. જ્યારે આ ધરા સ્થિતિ અને ઉત્તેજિત અવસ્થા વચ્ચેનો જે ઉર્જાનો તફાવત છે, આ તફાવત જેટલી ઉર્જા આ ઇલેક્ટ્રોનને આપવામાં આવે એટલે એ અહીંથી કૂદકો મારીને સીધો અહીંયા જાય. ધરા સ્થિતિમાંથી ક્યાં જાય? ઉત્તેજિત અવસ્થામાં. સમજો, ધારો કે આ ધરા સ્થિતિ અને ઉત્તેજિત અવસ્થા છે એની વચ્ચેનો ઉર્જાનો તફાવત જે છે એ 3h mu જેટલો છે. ફરીથી પ્લાન્કની ક્વોન્ટમ થિયરી પ્રમાણે કોઈ પણ ઇલેક્ટ્રોન એ h mu ના પૂર્ણ ગુણાંકમાં હોય આટલી જ અથવા આવી જ ઉર્જાનું શોષણ કે ઉત્સર્જન કરી શકે છે. આવી રીતે કોઈ પણ ફોટોન છે એની ઉર્જા પણ h mu જેટલી જ હશે. એટલે વાત કેવી થઈ કે ફોટોન પાસે, રેડિયેશન પાસે h mu નો પૂર્ણ ગુણાંકમાં હોય એવી ઉર્જા છે. એ ઉર્જા એ કોને આપે છે? ઇલેક્ટ્રોનને. હવે હમણાં આપણે કીધું હતું ક્યારે? જ્યારે ઇન્ટ્રોડક્શન મેં તમને સમજાવ્યું ત્યારે કે what is photon? Photon is nothing but it is a packet of an energy. ફોટોન એ ઉર્જાના પડીકા છે. કેટલી ઉર્જા? તો કે h mu ના પૂર્ણ ગુણાંકમાં હોય એટલી ઉર્જા. એક્ચ્યુઅલી આવું તમે 12th માં સૂત્ર પણ ભણી જતા કે એનર્જી E is equal to n into h mu. ઉર્જા E બરાબર n into h mu. જ્યાં n
એ કોઈ પણ પોઝિટિવ ઇન્ટીજર છે n = 1 2 3 4 એટલે આ બધી ઊર્જા કેવી થાય કંઈક આવી થાય h mu 2h mu 3h mu 4h mu આમ હવે સમજો ધારો કે જે ઇન્સિડન્ટ ફોટોન છે એ આ ઇલેક્ટ્રોનને h mu જેટલી ઊર્જા આપે કેમ કે હમણાં મેં કીધું કે h mu ના પૂર્ણાંક ગુણાંકમાં હોય આવી જ ઊર્જાનું શોષણ કે ઉત્સર્જન થઈ શકશે આ સિવાયની ઊર્જાનું શોષણ કે ઉત્સર્જન થઈ શકશે નહીં એટલે આ સિવાયની ઊર્જા તો એ ફિલ્મમાં આવી જ નહીં ફિલ્મમાં ઊર્જા રહી કેટલી તો કે એવી ઊર્જા જે h mu ના પૂર્ણાંક ગુણાંકમાં હોય ધારો કે આ ઇન્સિડન્ટ ફોટોને આ ઇલેક્ટ્રોનને h mu જેટલી ઊર્જા આપી ઇલેક્ટ્રોન શું કરશે કંઈ નહીં ઊર્જા લેશે એક્સાઇટેડ થશે પાછો બેસી જાય વાત કેવી થઈ બે લેક્ચર વચ્ચેના ગેપમાં જેમ તમે 5 મિનિટ 10 મિનિટ આનંદ કરી લ્યો છો એવી એક સાઈડ જાય એટલે પાર્ટી ફોર્મ પણ જો બીજો સાઈડ આવે એટલે પાર્ટી પછી શાંતિથી બેસી જાય બસ આવું કે ઇલેક્ટ્રોન કરે હવે સાંભળજો ઇલેક્ટ્રોનને h mu કરતા વધારે એટલે કે 2h mu જેટલી ઊર્જા આપી બાય કોકની તો એક કોક કેમિસ્ટ્રીના સાહેબ જો હોય કે જેને પહેલો લેક્ચર હોય બીજો લેક્ચર હોય ત્રીજો લેક્ચર હોય તો એ તો એક લેક્ચર માંથી બીજા લેક્ચરમાં આવતા ને 5 મિનિટ મોડું થાય તો આપણે શું કરીએ કઈ નહીં ઊભા થઈને કે પાણી પી આવીએ જર્નલ ચેન્જ કરી આવીએ આવી બધી એક્ટિવિટી કરીએ ને એટલે ઇલેક્ટ્રોનને h mu કરતા વધારે 2h mu જેટલી ઊર્જા મળે ઇલેક્ટ્રોન શું કરે થોડો વધારે એક્સાઇટેડ થાય થોડા વધારે મોટા ઓસિલેશન કરે પણ પોતાની કક્ષાની બહાર નીકળતો નથી સાંભળજો મિત્રો હવે ધારો કે ઇલેક્ટ્રોનને 3h mu જેટલી ઊર્જા આપીએ ભાઈ સાંભળજો 3h mu એટલે આ ઊર્જા કેટલી થઈ તો કે ધરા સ્થિતિ અને ઉત્તેજિત અવસ્થા વચ્ચેના ઊર્જાના તફાવત જેટલી અથવા E1 અને E2 ના તફાવત જેટલી એટલે કે અહીંયા તમે લખી શકો કે એનર્જી સ્ટેટ E2 minus energy state E1 that is equal to 3h mu બે ઊર્જા સ્તર વચ્ચેનો ઊર્જાનો તફાવત કેટલો છે 3h mu જેટલો તો હવે જ્યારે આટલી ઊર્જા ઇલેક્ટ્રોનને આપી કેટલી બે ઊર્જા સ્તરો વચ્ચેના ઊર્જાના તફાવત જેટલી ત્યારે ઇલેક્ટ્રોન શું કરે છે અહીંથી એક્સાઇટેડ થઈ અને સીધો ઉપરની કક્ષામાં એટલે કે ધરા સ્થિતિમાંથી ઉત્તેજિત અવસ્થામાં આવી જાય છે it will transit from ground state to excited state હવે આ વાત કેવી થઈ પહેલો લેક્ચર પૂરો થઈ ગયો તમને ખબર પડી કે બીજો લેક્ચર ફ્રી છે ઠીક છે લેક્ચરમાં કોઈ આવી અને વાતોચીતો કરાવે થોડી હળવી વાતો કરે થોડી હળવાશ હોય પણ દરમિયાનમાં તમે એમ કહો કે સાહેબ અમારે કેમિસ્ટ્રીની જર્નલ ચેક કરાવવા જવું છે અમે જઈએ સાહેબ કહેશે હા જાઓ કેમ કે લેક્ચરમાં કંઈ ભણાવવાના નથી તો આ સમયે કેમ તમારી ઊર્જા વધી ગઈ એમ ઇલેક્ટ્રોનની ઊર્જા જ્યારે બે ઊર્જા સ્તરોના તફાવત જેટલી વધે એટલે એક ઊર્જા સ્તરમાંથી સંક્રાંતિ કરીને બીજી ઊર્જા સ્તરમાં જાય તો આપાત પ્રકાશ દ્વારા સાંભળજો આપાત પ્રકાશ દ્વારા નિશ્ચિત જરૂરિયાત મુજબની ઊર્જાનું શોષણ કરી ઓછી ઊર્જા ધરાવતા સ્તરમાંથી ઇલેક્ટ્રોનની વધુ ઊર્જા ધરાવતા સ્તરમાં જવાની પ્રક્રિયાને એબ્સોર્પ્શન કહેવાય એબ્સોર્પ્શન ઇઝ અ પ્રોસેસ of transition of atom from lower energy state to higher energy state હવે સાંભળજો જો અહીંયા એક અગત્યની વાત છે ભાઈ જોજો ધારો કે કોઈ મેડમનો લેક્ચર ચાલુ છે છેલ્લી બેન્ચેથી કોઈ વિદ્યાર્થીએ તોફાન કર્યું પરિણામ શું આવશે મેડમ આખા ક્લાસને ખીજે તોફાન કોણે કર્યું વિદ્યાર્થીએ ખીજાણા કોને આખા ક્લાસને આવી ઘટના અહીંયા બને છે એનર્જી એબ્સોર્બ કોણ કરે છે ઇલેક્ટ્રોન
ને એક્સાઇટેડ સ્ટેટમાં કોણ આવે છે? આખો એટમ. સમજાણી વાત? એનર્જી એબ્સોર્બ કોણ કરે છે? ઇલેક્ટ્રોન. તોફાન કોણે કર્યું? છેલ્લી બેન જોડા વિદ્યાર્થીએ. મેડમ કોને ખીજાણા? ક્લાસને. એમ એક્સાઇટેડ સ્ટેટમાં કોણ આવે છે? એટમ. એટલે કે the process of transition of atom from lower energy state to higher energy state, અણુની ઓછી ઉર્જા ધરાવતા સ્તરમાંથી વધુ ઉર્જા ધરાવતા સ્તરમાં જવાની પ્રક્રિયા કઈ રીતે? by absorbing necessary amount of energy from incident photon. આપાત પ્રકાશમાંથી necessary amount of energy, જરૂરિયાત મુજબની ઉર્જા. કેટલી જરૂરિયાત મુજબની? એટલે ગ્રાઉન્ડ સ્ટેટ અને એક્સાઇટેડ સ્ટેટ વચ્ચેના ગેપ જેટલી. is called absorption. આને absorption કહેવાય, આને શોષણ કહેવાય. ચલો સમજાણી વાત? આ થઈ એનર્જી ઇન્ટરેક્શન between radiation and matter. એની ત્રણ પ્રોસેસ: absorption, spontaneous emission અને stimulated emission. એમાંની એક પ્રોસેસ absorption. હા, એક અગત્યની વાત, આ પ્રોસેસ દરમિયાન જ્યારે આપાત પ્રકાશ છે એને આ એટમમાંનો ઇલેક્ટ્રોન એબ્સોર્બ કરે છે. ઇન્સિડન્ટ રેડિયેશનની એનર્જી જે છે એ આ એટમ છે એ એટમનો ઇલેક્ટ્રોન એબ્સોર્બ કરે છે. ત્યારબાદ એ ફોટોનનું અસ્તિત્વ રહેતું નથી. there is no existence of incident photon, or you can say that incident photon will disappear. Why and how? Listen, what is photon? Photon is nothing but it is the packet of a energy. ફોટોન શું છે? ફોટોન એ કઈ નથી, એ નિશ્ચિત ઉર્જા ધરાવતું એક ઉર્જાનું પેકેટ છે, ઉર્જાનું પડીકું છે. આપણા ઉર્જાના પડીકાની ઉર્જા કેટલી છે? તો કે 3 h જેટલી. આપણા ફોટોનની એનર્જી કેટલી છે? તો કે 3 h જેટલી. Now this total energy has been absorbed by an electron. આ તમામ ઉર્જાનું ઇલેક્ટ્રોન દ્વારા શોષણ થઈ જાય છે, માટે ફોટોનનું અસ્તિત્વ રહેતું નથી. આ ઘટનાને આપણે એક ઇક્વેશન થી રિપ્રેઝન્ટ કરીએ. ઇક્વેશન છે there is an atom named A plus there is an incident radiation having energy h mu. Both these things will get together and perform the atom in excited state. બરાબર છે? A plus h mu gives a star. Atom plus radiation having energy h mu, that is equal to a star. બરાબર છે? આ થયું એબ્સોર્પ્શન ને રિપ્રેઝન્ટ કરતું મેથેમેટિકલ ઇક્વેશન. ચલો બરાબર છે? તો આ વાત થઈ એબ્સોર્પ્શન. હવે આપણે ભણીએ બીજી પ્રોસેસ. into the interaction of radiation with matter. First we have studied absorption process. Now we are going to study the emission process. The emission process has two types: spontaneous emission as well as stimulated emission. Today we are going to study first spontaneous emission. હવે કોઈ પણ ઘટના થવા માટે કેટલીક પરિસ્થિતિ ફરજિયાત હોય. તમે સિરિયલ જોતા હો એમાં કેમ પહેલા આગલો રીટેક આવે કે અબ તક હમ યહાં થે, એ પહેલા આપણે સ્પોન્ટેનિયસ એમિશન નો સ્ટડી કરતા પહેલા એનો રીટેક કરીએ. એક એટમ છે, એટમ ઉપર h mu જેટલી એનર્જી ધરાવતું એક ફોટોન ઇન્સિડન્ટ થાય છે. ફોટોનમાં રહેલી એનર્જીને એટમ એબ્સોર્બ કરે છે. એટમ નોર્મલ સ્ટેટમાંથી એક્સાઇટેડ સ્ટેટમાં આવે છે. અહીં સુધી આપણે એબ્સોર્પ્શનમાં જોયું. હવે આગળ, the atom which is already in excited state can stay into the same excited state till 10⁻⁻8 second. If during the interval of 10⁻⁸ second no process has been occurred, then what happened that the electron which had already absorbed the energy
again come into lower energy state from higher energy state by emitting this energy, that is equal to h mu, which he had already absorbed when it came from here to here. Again, my friend, I am repeating, the atom is in ground state here in the beginning. When the photon having energy h mu has been incident on it in ground state, the electron absorbed the energy and it came into excited state. This process is called absorption, that we have already studied. Now, this excited electron can stay into this excited state for a time of 10 raised to minus 8 seconds. If during the time interval of 10 raised to minus 8 seconds no process occurred, then naturally it again comes from excited state to ground state and emit the radiation having energy h mu, where h mu is equal to E2 minus E1, which is the energy band gap between valence band and conduction band, ground state and excited state, E2 and E1, or lower energy state and higher energy state. मतलब ધરા સ્થિતિ અને ઉત્તેજિત અવસ્થા વચ્ચેનો જે ઊર્જાનો તફાવત છે, આટલી ઊર્જા જેટલું વિકિરણ એ ઉત્સર્જિત કરે છે ક્યારે? જ્યારે વધુ ઊર્જા ધરાવતી કક્ષકમાંથી ઓછી ઊર્જા ધરાવતી કક્ષકમાં સંક્રાંતિ કરે છે. આ સમગ્ર સંક્રાંતિ જે વધુ ઊર્જા ધરાવતી કક્ષકમાંથી ઓછી ઊર્જા ધરાવતી કક્ષકમાં થાય છે, આ સંક્રાંતિ દરમિયાન કોઈ પણ પ્રકારના બાહ્ય બળનો ઉપયોગ થતો નથી. એટલા માટે emission of photon by an atom by any external impetus is called spontaneous emission. Sorry, थोड़ी भूल से आया. Emission of photon by an atom emission of photon by an atom by any no होय, પણ અહીંયા શું હોય? Without any external impetus is called spontaneous emission. External impetus, અહીંયા impetus ની બદલે તમને જો આ શબ્દ અઘરો લાગતો હોય તો તમે સેલો શબ્દ વાપરી શકો. શું કહેવાય એને? ફોર્સ. ગુજરાતીમાં કહીએ તો કોઈ પણ પ્રકારના બાહ્ય બળની અસર હેઠળ જ્યારે કોઈ પણ અણુ એ પોતાનામાંથી એ h mu જેટલી ઊર્જા ધરાવતું વિકિરણ ઉત્સર્જિત કરી પોતાના ઇલેક્ટ્રોનને ઉત્તેજિત અવસ્થામાંથી ધરા સ્થિતિમાં મોકલે છે, આ પ્રક્રિયાને યાદચ્છિક ઉત્સર્જન કહેવામાં આવે છે. આ યાદચ્છિક ઉત્સર્જન એ સંપૂર્ણપણે કુદરતી રીતે આપમેળે અને યાદચ્છિક રીતે થાય છે. આનો આપણા દ્વારા કોઈ પણ પ્રકારે control કરી શકાતો નથી. This is totally out of control by us because it is happening at completely arbitrary manner, completely natural manner and without any sort of interruption of any internal force. Now this process, that excited atom will become again normal by emitting the radiation of h mu. This equation is the mathematical equation which represents the spontaneous emission process. Now you can see that it is exactly opposite to that of absorption. આ absorption કરતા તદ્દન વિરુદ્ધની પ્રક્રિયા છે. બરાબર? તો તમે સાચા છો. હવે જો શું કહે છે? P of 21, that is probability of spontaneous emission from energy level E2 to energy level E1. વધુ ઊર્જા ધરાવતી કક્ષક E2 માંથી ઓછી ઊર્જા ધરાવતી કક્ષક E1 માં ઇલેક્ટ્રોનની સંક્રાંતિ થવાની પ્રોબેબિલિટી, એની સંભાવના. બરાબર? એ કોણ રિપ્રેઝન્ટ કરે? એને કહેવાય A21. That is A21. Now which is what is this A21? This A21 is a constant and it is called Einstein's coefficient
for spontaneous emission. While giving introduction about interaction between radiation and matter, I have told you that we will study about spontaneous and stimulated emission and absorption. The factor which is compulsory to happen this process and the characteristic of this process. So these are the factor which is responsible to happen this process, that this A21 must be greater than 0. This A21 must be greater than 0. આની કિંમત 0 કરતા વધારે હોવી જોઈએ. પછી ધન દિશામાં હોય કે ઋણ દિશામાં એક અલગ વાત છે, પણ 0 કરતા કેવી હોવી જોઈએ? મોટી હોવી જોઈએ. કેમ કે અહીંયા જો નેગેટિવ સાઇન આવે તો it just represents the negative direction, nothing else. બરાબર? Okay. Now what is the necessary condition for spontaneous emission? The necessary condition for spontaneous emission is that the energy level of E2 must be greater than energy level of E1, because electron by naturally it can come from higher to lower energy state. It cannot go from lower to higher energy state without any sort of interruption by any external force. मतलब કોઈ પણ પ્રકારના બાહ્ય બળની હાજરી વગર એ વધુ ઊર્જાથી ઓછી ઊર્જા તરફ જઈ શકશે, પણ ઓછી ઊર્જાથી વધુ ઊર્જા તરફ આપમેળે જઈ શકશે નહીં. So the probability of spontaneous emission from 1 to 2, like a P12, that is 0. While the probability of spontaneous emission P21, it means spontaneous emission from second orbit to first orbit, that is equal to A21. Now R spontaneous, or the rate of spontaneous emission, that is depend upon two things: the value of Einstein's coefficient and N2, where N2 is the number of photon in E2 energy state, number NUMBER, number of photon in E2 energy state. As if the number of atom in excited state over here, that is E2 energy state, as the number of electron over here is higher, the rate of spontaneous emission would be higher. જેમ ઉત્તેજિત અવસ્થામાં ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા વધારે હશે, એમ તમને સ્પોન્ટેનિયસ એમિશનનો દર એ વધારે સારો જોવા મળશે. બરાબર છે? Okay. So this is spontaneous emission. Again, I am repeating that the factor which is responsible from spontaneous emission, that is energy level E2, must be higher than energy level E1. मतलब spontaneous emission માં ઇલેક્ટ્રોન જે ઊર્જા સ્તરમાં છે પ્રારંભમાં ને અંતે જે ઊર્જા સ્તરમાં હશે, તો પ્રારંભિક ઊર્જા સ્તરનું મૂલ્ય વધારે ને અંતિમ ઊર્જા સ્તરનું મૂલ્ય ઓછું હોવું ફરજિયાત છે. જો આ વસ્તુ હશે તો જ યાદચ્છિક ઉત્સર્જન જોવા મળશે. બીજું કે ઉત્તેજિત ઊર્જા સ્તરમાં ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા જેટલી વધારે હશે એટલો યાદચ્છિક ઉત્સર્જનનો દર વધારે જોવા મળશે. એટલે યાદચ્છિક ઉત્સર્જન કુલ ત્રણ વસ્તુ પર આધાર રાખે છે. એક શું? નંબર ઓફ ઇલેક્ટ્રોન ઇન E2, નંબર ઓફ ઇલેક્ટ્રોન ઇન E1 અને એનર્જી બેન્ડ ગેપ બિટવીન E2 and E1. Okay, that is the end of spontaneous emission.